타고난 천재성 그 하나만으로 미국에서 천만장자가 된 추리소설가 할런 트럼비. 그런 그가 가족들과 즐거운 생일 파티를 보낸 다음날 아침, 스스로 목숨을 끊은 듯한 모습으로 발견되고 사건 당일 그 자리에 있던 가족 모두가 경찰 조사를 받는 것으로 이 영화는 시작됩니다. Just to make things easier. All right, we're with Linda Drysdale, Nee Thromby, Harlan Thromby's eldest daughter. 이들은 서로의 화목함을 말하면서도 은근슬쩍 자신들이야말로 할런의 총애를 받은 가족이라고 강조합니다. But my wife Linda does. Harlan started out with a rusty Smith Corona and built himself into one of the best-selling mystery writers of. Right. 그런 수사 과정 속에서 경찰 뒤에 앉아 그들의 이야기가 조금이라도 사건에서 벗어나면 피아노로 경고음을 날리듯 맥을 끊어버리는 한 남자. You two showed up to the party around the same time. If I could pause, because who is that guy? So who the fuck is that? This is Benoit Blanc. Well, Blanc. Yes. 그는 경찰의 보증으로 사건에 참여하게 된 부누아 블랑이라는 유명한 탐정이었습니다. Wait a minute. I read a tweet about a New Yorker article about you. The last of the gentleman's sleuths. You solved that case with the tennis champ? You're famous. 블랑은 가족들의 말을 들으면서 그들의 관계를 가볍게 유추해내고 능숙하고 핵심을 찌르는 언변으로 그들의 개인사를 끄집어냅니다. Harlan finally had to give him the hook. I didn't hear what he said, but he must have really handed him his lunch. What? Richard said what? And I'm not trying to. I like to keep stuff like this in the family, but with Ransom, they have this love-hate bond. Are you goddamn insane? We couldn't make it out really, but it was huge, and it's strange. They went into it. By them. It's that balance of opposites. 조사를 마친 경찰들은 할런이 자살한 것으로 사건을 마무리하려고 했는데 블랑은 마지막으로 간병인이었던 마르타 카브렐라를 만나러 갑니다. Throat slit? Typical for a suicide? Where are you going? Harlan Thromby's nurse, Marta. 마르타는 할런의 개인 간병인이자 그가 늙음하게 얻은 유일한 말동무 친구였고 블랑은 그녀를 통해 자신이 추리한 가족들의 거짓말을 퍼즐처럼 하나씩 맞춰 나갑니다. You have a regurgitative reaction to Miss Truden. Who told you that? 바람피는 것을 장인에게 들켜 무일푼 거지로 쫓겨나게 생긴 사위. 지원금을 이중으로 받아먹다가 들켜서 지원이 끊긴 며느리. 할런의 책으로 돈 욕심을 부리다가 출판사장 자리에서 잘린 막내 아들. No. Oh, shit! 마르타는 정말 말 그대로 걸어다니는 거짓말 탐지기였던 겁니다. 그녀를 통해 가족들에게서 크고 작은 살해 동기를 확인한 블랑은 이 사건의 열쇠인 마르타를 치조하기 시작했고 이를 통해 영화는 문제의 생일 파티 날로 되돌려집니다. 그리고 여기서 그의 죽음의 진실이 밝혀지게 됩니다. 생일 파티가 끝난 뒤 마르타와 할런은 그의 개인 서재로 올라갔고 가족 중 자신과 제일 많이 닮은 망나니 손자에 대한 걱정 어린 푸념과 함께 일전에 그녀와 의논한 대로 가족들과 관계 정리를 하고 왔다고 할런이 털어놓습니다. 마르타는 마음 아파하는 그의 기분을 풀어주기 위해서 모르핀 주사를 놔주겠다고 말합니다. You wanted the drugs? You mean the good stuff? Yeah. Oh, come on, send me through. La la la. 그런데 여기서 문제가 발생하게 됩니다. 마르타가 할런이 맞던 진통제와 약병을 착각해서 3mg만 들어가야 할 약이 100mg이나 투여된 것입니다. Marta. 당장 10분 안에 해독제를 맞지 않으면 할런이 죽게 되는 상황. 당장 병원에 전화를 거는 마르타. 할런은 이미 자신이 살기에는 틀렸다는 것을 예감하고 마르타를 제지합니다. What are you doing? Are you nuts? Harlan, we have to call the ambulance. We don't have time. Listen to What's me. going on?
We have got to get you out of this. Think of your mom. My mom. Get behind me. Don't make a noise. 처음에는 완전히 멘탈이 나간 채 그를 끝까지 살리려던 마르타였지만 할런이 불법 이민자인 마르타의 엄마의 얘기를 함으로써 결국 그녀를 설득하게 됩니다. 천재적인 추리작가답게 순식간에 마르타의 알리바이를 만들어낸 그는 그녀에게 자신이 생각해낸 방법들을 알려주고 스스로 목숨을 끊습니다. 다시 현실로 돌아와서 역류성 구토를 피하기 위해 할런이 알려준 방법대로 이야기의 진실을 단편적으로 쪼개서 진술한 마르타는 무사히 치조를 끝내고 나옵니다. 그리고 그날 밤 양심의 가책을 느끼며 가족들을 피해 정원으로 나온 그녀 앞에 다시 한번 블랑이 등장합니다. 사실 블랑이 이곳에 오게 된 것은 경찰의 의뢰가 아니었습니다. 경찰 조사 하루 전 블랑에게 할런의 부고기사와 함께 적지 않은 양의 현찰이 든 익명의 편지가 왔고 무언가 사건의 냄새를 맡은 블랑이 경찰에게 동행을 요청했던 것이었습니다. 이 사건이 단순한 자살이라고는 생각할 수 없었던 그는 이런 이유로 그녀에게 수사 협조를 요청하게 됩니다. 마르타로서는 미치고 환장할 노릇이었지만 그런 과정에서 할런과 자신이 놓친 증거들이 하나둘씩 나오게 되고 그녀는 가까스로 그 흔적들을 지워나갑니다. It's a pleasant thing to say, isn't it? Kano. Marta. Stop. What? What? Marta, stay there. Marta, no, Marta, stay there, Marta. No, Right here. no. If you All did you call me? All right. Excuse me. All right. 그렇게 일이 잘 마무리되었다고 안심하던 마르타. 하지만 그런 그녀에게 다시 한번 감당할 수 없는 큰 사건이 벌어지게 됩니다. Oh my god. 할런의 막대한 유산에 대한 유언장이 공개되는 날, 그의 죽음으로 이제는 아무도 모르게 된 자신들의 상황을 뒤로하고 뻔뻔하게 유산을 기대하던 가족들 앞에 할런이 그렇게 걱정하던 천둥 벌거숭이 랜섬이 등장합니다. Matter of fact, eat shit. How's that? Do Fact. not use that word in front of my son. Eat shit. If Eat shit. Eat shit. Definitely eat shit. Eat shit. You can all eat shit. 그리고 드디어 공개되는 유언장. Wow. Well, yeah, not too complex at all. This will be quick. Yada, yada, yada. I hereby direct that all my assets, both liquid and otherwise, I leave in their entirety to Marta Cabrera. My entire ownership of Blood Like Wine Publishing, I leave in its entirety. 가족들은 하나같이 어릿빠지고 당사자인 마르타 역시 넋이 나갑니다. 영화 초반부 내내 그녀를 아낀다고 했던 가족들은 잡아먹을 듯이 그녀를 둘러싸고 결국 마르타는 집 밖으로 도망쳐 나옵니다. I don't know why he. You guys, I'm also confused. I need to think. Marta, are you listening? So DM me on Instagram, okay? 그리고 그런 그녀를 구해주는 랜섬. I think this could be the best thing to happen to all of you. Also, you're the only one who had nothing to gain from Harlan's death. 할런의 죽음으로 전혀 이득 보지 못한다고 생각했던 마르타가 한순간에 모든 것을 갖게 되었습니다. 여기서부터 영화는 빠른 전개와 빈틈없는 설정으로 영화 후반까지도 예상하기 어려운 결말로 이야기를 풀어갑니다. 사건의 진실은 무엇이고 이런 일을 만든 진짜 범인은 과연 누구일까요? (2019년) 말에 개봉한 나이브스 아웃은 개봉 이후 지금까지도 수많은 영화 관계자와 평론가, 관객들로부터 극찬을 받았는데요. 저는 순전히 크리스 에반스 때문에 이 영화를 봤었습니다. 마블 시리즈를 통해 전 세계 팬들 마음속에 별방패와 전기망치를 때려박은 캡틴 아메리카. On your
그가 엔드게임에서 방패를 내려놓고 처음으로 찍은 영화라고 해서 개봉 첫날 심야로 봤던 기억이 있습니다. 그때 이 영화를 보고 들었던 생각은 이 사람이 진짜 작품을 잘 고른다는 것이었습니다. 긴 시간 동안 캡틴으로 이미지를 굳힌 그는 이 영화를 통해서 생각지도 못한 모습들을 차고 넘치게 보여줬습니다. I can do this all day. Yeah, I know. 실제로 촬영장에서 작품에 대한 열정도 대단했고 본인이 각색한 대사로 재밌게 연출해낸 장면은 예고편에서도 꽤 비중 있게 쓰였습니다. Up your ass. Very nice. Matter of fact, eat shit. How's that? In fact, Do not use that word in front of my son. eat shit, If I eat wasn't shit, practicing, eat shit. I would Definitely eat shit. Eat shit. You gotta do this more often. 개인적으로 이 영화는 1900년대 아가사 크리스티 스타일의 추리 장르를 현대적 감성으로 스토리를 재구성하고 세계적으로 유명한 만큼 고정적인 이미지가 강한 배우들의 색다른 이미지 변신, 그리고 우리에게 다소 생소한 중견급 신인 배우들을 잘 활용해서 이야기 구성력부터 연기를 하는 배우 하나부터 열까지 새로움이 가득한 영화였습니다. 영화뿐만 아니라 소설, 드라마 등의 매스미디어를 통틀어 근래 최고의 추리작품이라고도 생각을 합니다. 이 영화가 책으로 나왔다면 충분히 베스트셀러 코너에서 몇 년간은 있었을 거라는 확신도 있습니다. 그리고 현재 미국 사회 문제를 겨냥한 블랙 코미디를 담아내기도 했는데요. 영화를 보면 할런의 가족들은 각자 한 가지 속성을 보여줍니다. 이기주의적 사업가, 백인 우월주의자, 페미니스트, 인플루언서, 거짓된 우월주의자 등등. 대표적으로 마르타를 가족처럼 아낀다고 하면서 실제로는 그녀가 어디에서 온 이민자인지는 제대로 알지 못하는 장면들. Family's from Ecuador. But really, she's like part of the family. Family's from Paraguay. Marta, your family is from Uruguay, but you did it right. 그녀를 아끼는 척하다가 한순간에 그 누구보다 직접적으로 숨통을 조이려던 매그와 월트. I think you should give it back to us. I know he was like family to you, but we're his actual family. Yeah. Harlan put you in a very hard position here. I mean, and we know with your mother. My mother? We don't want to attack you with this, but Marta, if your mother came into the country illegally. 장례식에 그녀가 오기를 반대했다고 서로 떠미는 장면들. I was outvoted. You should have been at the funeral. By the way, I was outvoted. 그 외에도 빨간 모자, 나치, 이민자 배척에 관한 시사 등 다양한 대사와 장면들이 있기 때문에 여러 관점에서 보는 재미도 있는데요. 또 본편과는 전혀 상관없었던 넷플릭스가 4억 5천만 달러를 내고 판권을 사들여 속편 제작에 들어가기도 했습니다. 콘텐츠가 넘쳐나는 넷플릭스에서 그렇게 할 만큼 나이버스 아웃은 저도 한번 봤던 영화임에도 불구하고 고생해서 아기를 재운 새벽에 맛있는 치킨과 함께 정말 재밌게 본 영화였고, 아직 안 보신 분들에게 자신있게 추천드릴 정도로 제 채널의 첫 영상으로 선택하는데 망설임이 없었던 영화이기도 합니다. 오늘 영상 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다. 지금까지 영화보는 제이 아빠였습니다. 감사합니다.